अपने हकों के लिए अपने वजूद नूं बचाउण वाले देश पंजाब के जुझारू लोगों फतेह प्रवान करना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिस तरह आप देखते हैं कि लगातार कई महीनों तो पंजाब हरियाणा ते हुण तां होर भी बहुत सूबे जिहड़े नाल आ गए ने अपने हकों के लिए उस जालम हुकूमत के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। पर हाले तक आप देखिया कि मीटिंगां दर मीटिंगां हो रही ने, तरीकां दे तरीकां पै रही ने। हर बार सरकारां दा रवैया जिहड़ा उन्हां दा वतीरा जिहड़ा वो बड़ा निंदणयोग है। पर असीं इस गल नूं लैके कदे भी मनां दे विच इह गल नहीं लैके आउणी जिवें कल दी मीटिंग सी। बहुते पुछदे ने कि यार की बनूगा, मोदी तो मंनदा नहीं है, की लगदा है सरकार टाल मटोल करदी है। देखो भरावो, लड़ाई लड़न दा स्वाद है ना जिहड़ा उदों ही आउंदा जदों दुश्मन मजबूत होवे ते बराबर दा होवे। जे इन्हां दा इतिहास है कि पिछले 6-7 साल तो जिन्ने भी इन्होंने कानून बनाए ने, जिन्ने भी फैसले किए ने, उन्हां तो ये पिछे नहीं हटे। पर साडा भी पिछले 550 साल का इतिहास है कि जदों असीं कदम अगे पटिया असीं भी कदम पिछे नहीं लिया, अगे नहीं चले। सो इस गल का फैसला आ लोकां दी बड़ी गिनती ने करना है। 26 तरीक नूं जथेबंदियां वल्लों मार्च का जिहड़ा सद्दा दिता गया दिल्ली दे विच। सो भरावो हुण इह ना होवे कि आपां उहदे भी सोची जागे कि यार मेरा घरे नहीं सरदा, मेरे बिना मझ नहीं मिलती, मेरे पट्ठे कौन वड्डूगा, मेरा आ काम पिया, मेरा वो काम पिया, मैं रिश्तेदारी जाना, मैं ब्याह जाना। सो उस दिन मैं कहना कि हर एक घर का इंसान है जिहड़ा एक इंसान इत्थे घरे जिम्मेवारी सांभे, बाकी सारे दिल्ली नूं जाणगे। पंजाब दे विच 7.5 लाख के करीब ट्रैक्टर है ते हुण तक उत्थे मैनूं लगदा है कि 1.5 लाख ट्रैक्टर पहुंचे है। तो 26 तो पहला 20 तरीक तक घट्टो घट्ट 5 लाख ट्रैक्टर उत्थे पहुंच जाना चाहिए। की सहमत हो इस गल दे नाल? पर याद रखियो एक गल, जी अज असीं घरां 'च बैठे रह गए ना तां पर सदा लई घरां 'च ही बैठे रह जाओगे। कई बार असीं ये सोच लैंदे आ कि छड्डो यार की होना है, हुण तां कुछ दिखदा नहीं अगे। पर लोकां लई एक अगे लोकां दी ताकत अगे बड़ियां बड़ियां शक्तियां ने, जिहड़ियां बड़ियां बड़ियां ताकतां ने भरावो झुक जांदियां ने। हुण आपां गल इक याद रखनी है, मैं कहूंगा तुरांगे, तुसीं बोलना जुड़ांगे। मैं बोलना लड़ांगे, तुसीं बोलना जितांगे। तुरांगे लड़ांगे, तुरांगे लड़ांगे। सो इस करके आपां 26 तरीक तो पहला उदों ना सोचो भी 24 नूं जावांगे, 23 नूं जावांगे, हो सकता है कि कोई सख्ताई जिहड़ी सरकार कर दे। इस करके आपां पहले ही जिहड़े इथों चाले पा देने हैं। देखो ये तो इलावा इत्थे मैं देख रहा कि साडे जिहड़े मजदूर भरा ने वो बड़ी गिनती च आए ने। आम तौर पर कहा जाता कि यार ये लड़ाई है जिहड़ी ये कल्ले किसानां दी लड़ाई है, कल्ले जिमींदार दी लड़ाई है, कल्ले जमीनां वालियां दी लड़ाई है। तां मैं तुहानूं दस दिंदा कि एक कानून एक इहो जिहा भी हैगा ना 3 कानूनां दे विच जिहनूं आपां जखीरेबाजी कह दिंदे आ, भंडार करन कह दिंदे आ कि अपनियां फसलां ने जिहड़ियां, अपना अनाज आ जिहड़ा, अपनियां दालां ने जिहड़ियां, उन्हां नूं ओह खरीद के एक थां भंडार करके रखण दी खुल है उस कानून के हिसाब नाल। अगे कानून नहीं सी, अगे कोई भी इंसान, कोई भी प्राइवेट अदारा कोई भी समान खरीद के इकट्ठा भंडार नहीं सी कर सकता। मान लो अपने कोलों कोई मक्की खरीद लेंदे है, कोई मूंगी खरीद लेंदे है, जां अपनियां होर दालां सब्जियां खरीद के अपना अनाज, अपनियां फसलां खरीद के भंडार कर लेंदे ने। मान लो 50 रुपए किलो के हिसाब नाल खरीद कर लेंदे है। जो खरीद करके इकट्ठा कर लैणगे वो फिर अपनी मर्जी नाल बेचणगे।
ਉਹ 50 ਵਾਲਾ 100 ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, 200 ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, 500 ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ। ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਪੇਟੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਭਰਾਵੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾਟੋ ਧਾਰ ਰਹਾਂਗੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਧੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਲੋਕ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਸ ਪਾਵੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਸੱਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 70 ਜਾਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ, ਕੋਈ 18 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 25 ਸਾਲ ਦਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕੱਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਪੈ ਗਈ, ਦੀਵਾ ਕੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਘਰਾਂ ਦਾ। ਆ ਚੌ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਮਰਿਆ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ, 20-25 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ। ਫੱਤਾ ਮਾਲੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, 25-26 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਚੌਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਲੜਾਈ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੜਨਾ, ਮੈਂ ਲੜੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵੇਸਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਗੈਰਤਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 2% ਹੈ, ਪਰ 2% ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ। ਛੋਟੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਲੋਕ, ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, 10 ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੰਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਜੈਰੋ ਗੱਡੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਜੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਗੱਡੀ ਲਾਈ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਤਾਰਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਝੰਡੇ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕੌਮ ਲੜਨ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ, ਜੂਝਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਊਗੀ। ਮੋਦੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ NRC ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜੇ ਹੋਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਹੀ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਵੇਂ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਗੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹਲੇ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੀਜਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ। ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਹੋਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਠੇਕੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਿਆ ਕਰੂ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਠੱਲ ਨਾ ਪਾਈ ਨਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਜੰਮੂ ਕੱਢਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਕੱਢਣਾ ਹਾਈਵੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੱਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਹਾਈਵੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 250-250 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ।
ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 2 ਕਿੱਲੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 4 ਕਿੱਲੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂਗੀ ਸੜਕ 250 ਫੁੱਟ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚੂਗਾ? ਉਹਦਾ ਕਿੱਲਾ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਜੂ, ਕਿੱਲਾ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਜੂਗਾ। ਟਾਕੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਆ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿੱਲੇ ਦਾ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿੰਨਾ ਬਾਣਾ ਦੇ ਵਿਧੀ ਜਿਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧੀ ਹਾਈਵੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤੁੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਈਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਕੋਲ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਏਕੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਚ ਜਾਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਟਣਗੇ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਖੇੜ ਕੇ ਕੁੱਟਣਗੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਰਾ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਕਹਿ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 80-80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਹਾਂ, ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੌਰ 80-90 ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ, ਇਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਓ ਯਾਰ ਹੁਣ 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹਨੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨਵੇੜਨਾ ਨਵੇੜ ਲਓ। ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮਕਾਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 26 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਖੜੀ ਹੈ ਮੂਹਰੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੁੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਬੋਲਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਚਕੰਨੇ ਰਹੋ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫੌਜ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਰੇ ਪਏ ਆ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਫਾਹੇ ਦੀ ਖਤਰ ਰੱਸਾ ਲੈਣ ਜੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਪਰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਕੰਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਊਗਾ, 70 ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 100 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, MP ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਦੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦੂਗਾ। ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੂਨ ਵੀ ਡੁੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਕਦੇ ਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਖੂਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਖੂਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਮਾਂ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਓ ਭਰਾਵੋ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-7 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੇੜਾ ਕੱਢਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਗਾਉਣਾ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦਾ, ਲੜਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਖਿਸਕਣਾ ਸਮਝ ਦੀ ਥੋੜ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਿਸਕਾ ਕੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਰਿਹਾ 40-42 ਦਿਨ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਆ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਜਾਬਤਾ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ। ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੁਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਗਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ।
पर पहली बार ये देखा जा रहा है कि किवें उस परमात्मा वाहिगुरू की कला वरत रही है। एडे वड्डे इकट्ठ नूं कोई कंट्रोल नहीं बंदा कर सकता, बहुत औखा होंदा है, पर परमात्मा वालों कंट्रोल होया। सो आ जाओ, जे परमात्मा वाहिगुरू चाहुंदा है कि सानू इत्थों दिल्ली तो उठा के पंजाब तो उठा के दिल्ली लै गया ते फिर साडी जिੱਤ दी झोली पवा के आओ। सो इन्नियां मेरियां बेनतियां सी। हुण मेरा वीर ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ मेरी अखीर दे उत्ते ही बेनती है कि उस दिन कोई घरे ना रहे। 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਦਿੱਲੀ, बस जो मर्जी करना पवे। जे उत्ते असीं ਵੱਡੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਸੀਏਡੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਅਸਲ ਦਰਅਸਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦੇ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਰਚ ਹੋਇਆ ਨਾ KMP ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਮਾਰਚ ਨੇ, ਉਸ ਇਕੱਠ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਖਲਾਏ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਬੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਕੜ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਡਰ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਿੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਈਬੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਤੋਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗੌਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗੌਲਦੇ ਆ। ਬਥੇਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕਦੇ ਨਕਸਲਵਾਦੀ, ਕਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ, ਕਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗਏ, ਕਦੇ ਆਪ ਨਕਸਲ ਗੈਂਗ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਕਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਮੋਟੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮਾ ਚੱਲਿਆ ਉਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਜਾਗੇ ਨੇ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀ। ਆਓ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਹੋਈ ਨਾਰਾ, ਤੁਰਾਂਗੇ, ਜੁੜਾਂਗੇ, ਲੜਾਂਗੇ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਤੁਰਾਂਗੇ, ਲੜਾਂਗੇ, ਤੁਰਾਂਗੇ, ਲੜਾਂਗੇ।